Hello students, how are you? Hopefully all of you are fit and fine. Once again I am here with a new video. So let's follow this video and it will be helpful for you. And today we are going to discuss few grammatical problems. Though it is not possible for presenting grammar without picture or board, but I have some lackness, but I want to manage it through my voices and through my presentation. Let's see what happens and how you react. So তোরা সকলে জানিস যে ব্যাকরণ একটা গ্রামার ইংরেজিতে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, special role, because without grammar construction will not be appropriate. So if you want to write proper English, যদি সঠিক ইংলিশ লিখতে হয়, সঠিক কনস্ট্রাকশন প্রপার কনস্ট্রাকশন তৈরি করতে হয় সেন্টেন্সের, তাহলে গ্রামার জানতে হবে। এটা তো রাইটিং স্কিলের ক্ষেত্রে গেল। Besides, we come across few grammatical areas. কিছু ব্যাকরণগত আমাদেরকে সমস্যা দেওয়া হয়, সেগুলো আমাদের সমস্যার সমাধান করতে হয়। আমরা ব্যাকরণগত সমস্যার মধ্যে পাই, it means when you come across grammar, what types of problem we generally face there? Voice change, narration change, fill in the blanks with proper forms of verbs, article preposition, fill in the blanks with article and prepositions, transformation of sentences, and from vocabulary you may find suffix, prefix, nominal, compound, and many more. So today's discussion is on transformation of sentences. What is transformation of sentences? A transformation of sentences is কি? মাস্টার মশাই যখন বলছেন তাহলে ট্রান্সফর্ম সেন্টেন্সটা কি? একটা বাক্য তার নিজস্ব অর্থ আছে, এই অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে ব্যাকরণগত পরিবর্তন, that is called transformation of sentences. Grammatical changes without doing or without doing any changes in meaning. অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না, যা মানে করছে, what it means, the sentence, what it contains in meaning will be same, but grammatically it will be changed. Say transformation of sentences, transform করা অর্থাৎ পরিবর্তন করা। সেই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা কি পাই? ফার্স্ট অফ অল, ইন্টারচেঞ্জ অফ অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লামেটরি, অর্থাৎ একটা বিবৃতিমূলক বাক্য থেকে আমরা বিস্ময়বোধক বাক্যে যায়। আর কি পাই? ইন্টারচেঞ্জ অফ অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ অ্যান্ড ভাইস ভার্সা, আমরা হ্যাঁ বাচক বাক্য থেকে না বাচক বাক্যে যায়, আবার না বাচক বাক্য থেকে হ্যাঁ বাচক বাক্য যায়। আমরা আর কি পাই? ইন্টারচেঞ্জ অফ ডিগ্রিজ, ডিগ্রি অফ কম্পারিজন, আমরা ডিগ্রি বলে যে একটা অ্যাডজেক্টিভের রূপ আছে, যেটা বিশেষণ পদের উৎকর্ষ অপকর্ষ বোঝাবার জন্য যেটা ব্যবহার করা হয়, রাম ইজ বেটার দেন সাম, রাম ইজ দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট বয় ইন দ্য ক্লাস। এই ডিগ্রির পরিবর্তন করার জন্য একটা পাই। আর কি পাই? বাকি আমরা যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার,
simple to complex to compound, and it's vice versa, simple to complex, complex to compound. We come across these changes also. And in between these, if we go into details, we come across use no sooner than, omit to, though all these includes in these areas, because so that no sooner than and no sooner than আমরা নেগেটিভ যেটা বললাম অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ যখন করি সেখানে পাই ইউজ হেল্প, ক্যান নট বাট, অলসো ইন পজিটিভ টু নেগেটিভ or affirmative to negative. WH কনস্ট্রাকশন পাই আমরা ইন্টারোগেশন করার সময়, when we prepare an interrogative sentence, first we come across two steps. First, fronting the auxiliary before the noun or the pronoun, then forming the question, and WH words. We find WH words who, which, whom, whose, where, how, when, whoever, whenever, whatever, how long, why, whose, all these WH words. So এই ব্যাকরণগত পরিবর্তনের জন্য আমরা পাই পার্টস অফ স্পিচ, ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ, নাউন টু অ্যাডজেক্টিভ, adjective to adverb, verb. We come across these changes also. তাহলে ব্যাকরণগত ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স, ব্যাকরণগত পরিবর্তন বাক্যের মধ্যে হবে, কিন্তু বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না। তাহলে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকার প্রশ্ন নেই। যখনই তোমাদের বলবে যে ট্রান্সফর্ম দিস সেন্টেন্স ফ্রম simple to complex, complex to compound, or compound to simple, or interchange of degrees, সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে চলে আসবে সেই এরিয়াগুলো। এরা সাধারণত একটা কিছু কিছু এরিয়া কিছু কিছু রুল ফলো করে, কিন্তু কিছু নিয়ম বা ধরা কিছু নিয়ম সব জায়গায় ফলো করে না। এটাকে তৈরি করতে হবে। কিভাবে তৈরি করবে? তো ইউ নিড টু কম্প্রিহেন্ড দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স, বাক্যটার অর্থটা বুঝতে হবে। সব জায়গায় কিন্তু হবে না, কারণ আমরা যখন সিম্পল সেন্টেন্স করি, সিম্পল টু কমপ্লেক্স করি, কমপ্লেক্স টু সিম্পল করি, সব কনস্ট্রাকশন কিন্তু বেসিক রুল কোনো নেই যে বেসিক রুল ফলো হবে। দু একটা হয়তো রুল আছে, সেটা ম্যাচ করতেও পারে, আবার অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে কম্প্রিহেন্ড করতে হয়। ওকে, তাহলে আমরা ইন ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সে কি পেলাম? যে ব্যাকরণগত পরিবর্তন হবে, অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না। এই ব্যাকরণগত পরিবর্তনের মধ্যে আমরা পেলাম ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ, অর্থাৎ এখানে সাকসেসফুল দেয়া আছে, হি ইজ এ সাকসেসফুল ম্যান, সে একজন সফল ব্যক্তি। এইবারে আমি সাকসেসফুলটাকে যদি আমাকে জানতে হয় যে রূপগুলো কি আছে, সাকসেস নাউন ফর্ম, সাকসিড ভার্ব ফর্ম, সাকসেসফুল অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, সাকসেসফুলি অ্যাডভার্ব ফর্ম। তো এই চারটা ফর্মে শব্দগুলো সার্কুলেট করে। হি ইজ এ সাকসেসফুল ম্যান, আমি যদি বলি নাউন করো, সে একজন সফল ব্যক্তি, তাহলে হি ইজ এ ম্যান অফ সাকসেস। এভাবে একটা পরিবর্তন করা যায়। আজকের বিষয় হলো ডিগ্রির পরিবর্তন, চেঞ্জ অফ ডিগ্রিজ।
এই চেঞ্জ অফ ডিগ্রিজ প্রশ্নগুলো কিভাবে আসে? আমরা জানি বিশেষণ পদের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাবার জন্য ডিগ্রি ব্যবহার করা হয়। গুড, বেটার, বেস্ট যদি মনোসিলেবিক হয় অর্থাৎ উচ্চারণ যদি একবারে করা যায় তাহলে ER EST যোগ হবে। যদি ডাইসিলেবিক হয় অর্থাৎ বেশি মোর দেন ওয়ান সিলেবেল উচ্চারণ যদি ভেঙে করতে হয় তাহলে তোমাদেরকে মোর মোস্ট আনতে হবে কিংবা লেস লিস্ট আনতে হবে, অর্থাৎ পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ। আমি যদি বলি, একটা উদাহরণ দিই, হি ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস, সেই ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছেলে। তাহলে এখানে ডিগ্রিটা কার আছে? অ্যাডজেক্টিভটাকে বেস্ট। বেস্টের তিনটা ফর্ম কি? গুড, বেটার, বেস্ট। ওকে, তো গুড, বেটার, বেস্ট। তো এখানে যেটা দেওয়া আছে বেস্ট অর্থাৎ সুপারলেটিভ ফর্মে দেওয়া আছে। তোমাকে বলা হলো যে এটাকে কম্পারেটিভ করো। তুমি অর্থটা বোঝো, যদিও এর একটা প্রসেস আছে, তবু অর্থটা বোঝো যে সে ক্লাসে সবচেয়ে ভালো ছেলে। তার অর্থ কি? ক্লাসে তার থেকে ভালো ছেলে নেই। সাপোজ এটা নামটা ধরলাম রাম, রাম ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস। রাম ক্লাসে সবচেয়ে ভালো ছেলে, তাহলে রামের থেকে ভালো ছেলে কেউ নেই ক্লাসে। তাহলে কি লিখতে পারি আমি? 2 নম্বর রূপটা, রাম ইজ বেটার দেন এনি আদার বয় ইন দ্য ক্লাস। রাম ইজ বেটার দেন এনি আদার বয় ইন দ্য ক্লাস। এইখানে একটা ম্যাচ করে কি? যদি এরকম কোনো ফরমেশন পাওয়া যায় যে দিস ইজ দ্য টলেস্ট ট্রি ইন দ্য গার্ডেন, এটা সবচেয়ে লম্বা গাছ। গঙ্গা ইজ দ্য লংগেস্ট রিভার ইন ইন্ডিয়া। গোল্ড ইজ দ্য মোস্ট প্রিসিয়াস মেটাল। দ্য কাউ ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল অ্যানিমেল। এরকম যদি কনস্ট্রাকশন পাওয়া যায় তাহলে আমরা সহজে করে নিতে পারি এই রূপটা দেখে। দ্য গঙ্গা is longer than any other river in India. Gold is more precious than any other metal. The cow is more useful than any other animals. Animal, not animals. তাহলে একটা কনস্ট্রাকশনে একটু ম্যাচ মিলছে, তাই না? তাহলে এখানে আমরা কোনটা শিখলাম? কম্পারেটিভ ডিগ্রিটা। কারণ প্রিসিয়াস এটা ডাইসিলেবিক ওয়ার্ড, এখানে আমরা করতে হবে কি? মোর প্রিসিয়াস, মোস্ট প্রিসিয়াস। পজিটিভে প্রিসিয়াস, মোর প্রিসিয়াস, মোস্ট প্রিসিয়াস। তাহলে আমরা এখানে মোর ইউজ করলাম, মোর প্রিসিয়াস than any other metal. The cow is more useful than any other animal. The Ganga is larger than any other river. এখানে কিন্তু মোর করলাম না, কেন? এটা মনোসিলেবিক। লার্জ, লার্জার, লার্জেস্ট। আমি প্রথমে বললাম ER যোগ করলে কম্পারেটিভ হবে, EST যোগ করলে সুপারলেটিভ হবে। এবারে কোনো শব্দের সাথে যদি ই থাকে তাহলে আর যোগ করতে হবে। তাহলে the Ganga is larger than any other river. This is taller than any other tree in the garden. কখনো any trees করবে না, কারণ সিঙ্গেলকে ইউজ করছে, একটাকে বোঝাচ্ছে। যে কোনো একটা চ্যালেঞ্জটা একজনের সঙ্গে হচ্ছে আর সেটাই যেটা ওর কম্পিটিটর। তাহলে এখানে একটা রূপ পেলাম যে এখানে আমাকে কম্পারেটিভ করতে হবে, কম্পারেটিভের পরে দেন বসে দিয়ে এনি আদার বসাতে হবে। এইটাকে যদি আমি পজিটিভ করি কি হবে? অর্থটা বলো তো? যে ক্লাসে রামের চেয়ে কোনো ভালো ছেলে নেই, বা কোনো ছেলেই ক্লাসে রামের চেয়ে ভালো নয়, এটা বেটার হবে। কোনো ছেলেই ক্লাসে রামের চেয়ে ভালো নয়।
তাহলে নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ রাম। নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ রাম। এই যে অ্যাজ এটা নিয়ে আসতে হবে, অ্যাজ এটা নিয়ে আসতে হবে, এটা মনে রাখবে। তাহলে 3 নম্বর যখন আমরা পজিটিভ করব অর্থাৎ গুডে নিয়ে আসবো, অর্থাৎ গুড বেটার বেস্ট, তাহলে পজিটিভটা গুড। তাহলে নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ রাম। এবার গঙ্গাটা করো, গঙ্গাটা কি করা হয়েছিল? দ্য গঙ্গা ইজ দ্য লংগেস্ট রিভার ইন ইন্ডিয়া। use your pen and paper while I am discussing you. Okay, so the Ganga is the longest river in India. So the Ganga is longer than any other river in India. No other river in India is as long as the Ganga. করতে পারি। নেক্সট, the cow is the most useful animal করেছিলাম আমরা। তাহলে the cow is more useful than any other animal. No other animal is as useful as the cow. তাহলে এখানে একটা আমরা ফরমেশন শিখলাম। যদি এইরকম ফরমেশন থাকে তোমরা দুটো করে রাখবে। আয়রন ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল মেটাল। আরটা করে রাখবে no other metal is as heavy as lead. lead মানে সীসা। no other metal is as heavy as lead. আর কি বললাম উদাহরণ? iron is the most useful metal. ওকে, এবারে অনেক সময় যোগ করা থাকে iron is the most useful of all metals. ঘাবড়াবার কিছু নেই, of all metals থাকুক। the cow is the most useful of all animals. ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ও যা আছে থাক। তুমি রূপটি পেয়েছো the most useful, তুমি রূপটি পেয়েছো the most important. this is the most important question. বা আমি লিখতে পারি দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অফ অল কোয়েশ্চেন্স। কোনো ঘাবড়াবো নেই, একই হবে দিস ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান এনি আদার কোয়েশ্চেন। নো আদার কোয়েশ্চেন ইজ অ্যাজ ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ দিস। সো এইবারে আরেকটা রূপ আছে যেটা বলে ওয়ান অফ। যেটা আছে সাপোজ সীতা ইজ ওয়ান অফ দ্য টলেস্ট গার্লস হবে। ওয়ান অফ থাকলে ফলোড নাউন, অর্থাৎ যে নাউনটাকে ফলো করছে সে নাউনটা বহুবচন হবে, পুরালিন নাম্বার। সীতা ইজ ওয়ান অফ দ্য টলেস্ট গার্লস ইন দ্য ক্লাস। ওয়ান অফ দ্য টলেস্ট গার্লস, এই ওয়ান অফ জিনিসটা বুঝতে হবে। ওয়ান অফ যখনই থাকবে তখনই বুঝবে যে 50 জনের মধ্যে হয়তো 5 জন সীতার মতনই লম্বা আছে, সেই 5 জনের মধ্যে সীতা একজন। আর যখন আমি বলেছিলাম যে সীতা ইজ দ্য টলেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস, মানে সীতার মতো আর কেউ লম্বা নেই ক্লাসে, সীতাই হচ্ছে সবচেয়ে লম্বা। কিন্তু যখনই আমি ওয়ান অফ আনবো, ওয়ান অফ দ্য টলেস্ট গার্লস, সেই জন্য বলছি ওয়ান অফ আনা মানেই বুঝতে হবে যে ওর মতনই আরো কয়েকজন আছে। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে, যখনই কয়েকজন আছে সেখানে এনি আদারটা বসবে না, কম্পারেটিভ যখন আমরা রাখবো। তাহলে কি হবে উত্তরটা? প্রথম প্রশ্নটা আসছে সীতা ইজ ওয়ান অফ দ্য টলেস্ট গার্লস ইন দ্য ক্লাস, তাহলে সীতা ইজ taller than most other girls in the class. most other, অধিকাংশ মেয়ের কাছ থেকে। আর কি করা যেতে পারে? very few girls in the class are, remember this, ওখানে no other
গার্ল ইজ ছিল, কারণ এখানে ভেরি ফিউ গার্লস ইন দ্য ক্লাস আর as tall as Sita. Okay, so these two formation, remember this, these two formation will appear, so you need to recognize what formation is given here. Okay, you here rule is followed some little bit also, but কিছু কিছু নিয়ম মিলছে, কিন্তু অন্ধের মতো ব্লাইন্ডলি করতে যাও না, একটু পড়ে নেবে, কারণ ওই রকম একটু ট্যাগ দেওয়া থাকতে পারে। আরেকটা স্ট্রাকচার হয়, দ্য লায়ন ইজ অ্যাজ ফেরোসিয়াস অ্যাজ টাইগার। এখানে দুটো এজেন্ট অলরেডি আছে, অর্থাৎ এটার মধ্যে সুপারলেটিভ হবে না, কারণ টাইগারও আছে আবার লায়ন আছে। দ্য লায়ন ইজ অ্যাজ ফেরোসিয়াস অ্যাজ টাইগার, সিংহ বাঘের মতনই ভয়ঙ্কর। অর্থাৎ এখানে অ্যাজ থাকলে কি হবে, পজিটিভ ডিগ্রি ফলো হচ্ছে, কিন্তু এটার সুপারলেটিভ হবে না। এটাকে যেহেতু টু এজেন্টস আর দেয়ার, ইউ মে ট্রান্সফর্ম ইট ইনটু কম্পারেটিভ ওয়ান। তো কি হতে পারে, একটা জিনিস মনে রাখবে, এইরকম যদি স্ট্রাকচার থাকে, দ্য বেবি ইজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ এ ফ্লাওয়ার, হি ইজ অ্যাজ স্মল অ্যাজ রাম, এরকম যে স্ট্রাকচার থাকে, বাক্যটা যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে পজিটিভ হয়ে যাবে, যদি পজিটিভ থাকে তাহলে নেগেটিভ হয়ে যাবে। অর্থাৎ বাক্যর মধ্যে না থাকলে নাটা হ্যাঁ হয়ে যাবে, আর হ্যাঁ থাকলে না হয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল কি বললাম, দ্য লায়ন ইজ অ্যাজ ফেরোসিয়াস অ্যাজ দ্য টাইগার। কি করতে হবে, এটা কম্পারেটিভ, কারণ ফেরোসিয়াস দেওয়া আছে, দ্য ফেরোসিয়াস, মোর ফেরোসিয়াস, মোস্ট ফেরোসিয়াস, মোস্ট আসবে। তাহলে আমি করবো টাইগারটা এগিয়ে যাবে, সেকেন্ড এজেন্টটা এগিয়ে যাবে। দ্য টাইগার ইজ নট মোর ফেরোসিয়াস দ্যান দ্য লায়ন। দ্য টাইগার ইজ নট মোর ফেরোসিয়াস দ্যান দ্য লায়ন। তাহলে কি হবে এইসব উদাহরণে, সেকেন্ড এজেন্টটা এগিয়ে যাবে, নট বসবে, তারপরে মোর ফেরোসিয়াস বসলে তো কম্পারেটিভ বসলে দ্যান তো বসবেই, দ্যান দ্য লায়ন। এবারে যদি আমি বাক্যটা এরকম থাকতো, দ্য লায়ন ইজ নট অ্যাজ ফেরোসিয়াস অ্যাজ দ্য টাইগার, নটটা ঢুকিয়ে দিলাম ওখানে, তাহলে নট আছে মানে অর্থাৎ নেগেটিভ আছে, এখানে পজিটিভ হয়ে যাবে, ওটা পজিটিভ ছিল নেগেটিভ হয়ে গেল। তাহলে কি করতে হবে, দ্য টাইগার ইজ মোর ফেরোসিয়াস দ্যান লায়ন। তাহলে দুটো জিনিস এখানে খেয়াল রাখতে হবে এই স্ট্রাকচারটাতে। When two agents are already there, the baby is as beautiful as the flower, he is as small as you, বা as tall as you হতে পারে। তাহলে এই ধরনের একটা স্ট্রাকচার পেতে পারো। তাহলে প্রথম স্ট্রাকচারটা কি বললাম, রাম ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস। সেকেন্ড স্ট্রাকচারটা কি বললাম, রাম ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বয়েজ ইন দ্য ক্লাস। তিন নম্বর স্ট্রাকচারটা একটু ডিফারেন্ট, একটু অনেকটাই আলাদা ডিফারেন্ট। এখানে দুটো এজেন্ট আসবে, এখানে সুপারলেটিভের কথাটা ঘটনাটা আসবে না, এখানে শুধু কার মতো কম্পারেটিভ আর পজিটিভটা আসবে। Okay, so listen this video and watch this video carefully, listen the audio also, sorry, so carefully, and if I have a board at hand, it will be possible, very convenient for me to present. No board is at my hand, and you will not see if I use only copybook, because the light will reflect the lines and you will not watch it. That's why it is not possible for me. তবু আমি একটা প্রেজেন্টেশন করলাম। নেক্সট ডে আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেসে কিছু এরিয়াস বলবো, কিছু এরিয়া হয়তো আমি ওমিট করে গেছি, বা ইউ মে চেক ইট। ওকে, and the next class we shall discuss again. Thank you. Safe, be safe.